Welcome to Digital Learning. Financial Accounting 1, third chapter, Accounts from Incomplete Records. Last two sessions, you have learned that what is a single entry system, what are its merits and demerits. And also we have tried to learn what is the next superiority of single entry system, that is a double entry system. Due to the drawbacks of a single entry system, we should go for the double entry system. But if the concern or a business has done their accounts in a single entry system, but it is facing many problems to file the returns or from the government objections, then what they have to do? What they have to do means they have to convert their single entry system into a double entry system. So there is a conversion of single entry system into double entry system. For each and every problem, there will be a solution. As single entry system is facing many of the drawbacks, are facing many of the problems. For that reason, the business concerns who are maintaining their books of accounts under single entry system, they can go for the double entry system. So how to convert it? Conversion is what we have to do. That is completion of a double entry records for all the transactions for which double entry record not maintained in a single entry system. For example, in the last session, as I told, for the interest received, it is the interest received is the income, that is a cash account data to interest account, that is a journal entry. But in a single entry system, what they will do, for the cash they are going to use the entry, the interest entry will be not be given. So while converting its single entry system into a double entry system, we should give the entry to the cash also in the books of cash accounts and also to the interest account. So both double we are going to give the entry, by that we are going to convert it. Missing accounts are ascertained and the complete double entry system made for preparing the final accounts. We will prepare some of the personal accounts or some ledger accounts. From those accounts, we will find out what are the missing items. After finding out of the missing items, we will complete it into a double entry system of books of accounts. Features of conversions. Conversion ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ incomplete records of single entry systems are converted into a complete records. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಆ ರೀತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಂಟ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. The accounting records missing under single entry systems are found out. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ನ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನಾವು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಫಾಲೋ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. After ascertaining the missing items, they are to be recorded in the concerned ledger account on the double entry system. Items should be finded out first, then it will be transferred to the concerned ledger account. If we are going to prepare bills receivable account, bills payable account, we will find out whether bill is honored, bill is issued, bill has paid. Like that, we are going to find out the missing item, then it will be transferred to recorded in the concerned ledger account. The final accounts are prepared on the double entry system to ascertain the correct profit and loss account and true financial position of the business. So now single entry system only we have learned that we cannot prepare accurately the profit and loss account and the balance sheet. When profit and loss account and balance sheet is not prepared, we cannot ascertain the financial position or correct profit or loss of the concern. But while converting the single entry system into a double entry system, it will become helpful to prepare or analyze find out the correct profit and loss account and true financial position of the business by preparing the balance sheet. So why we have to prepare? What are the objectives of preparing or converting the single entry into double entry system? So we have learned that in a single entry system, we cannot ascertain correct and accurate information. Correct ಮತ್ತೆ
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಿಲಯಬಲ್, ನಂಬಿಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. By preparing the trading and profit and loss account, we can ascertain the actual profit and actual loss of the concern, not the estimated. ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು, ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಈಸಿ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. So what are the steps we should follow for converting the single entry system into a double entry system? For conversion, first we have to prepare the opening statement of affairs. And next prepare the cash book and important ledger accounts like bills receivable account, bills payable account, debtors account and creditors account. Finally we are going to prepare the final accounts, that is a trading and profit and loss account and balance sheet. So procedures, steps ಮೂಲಕ we are going to prepare the convert the single entry system into a double entry system. Opening statement of affairs means the next slide we are going to learn. So opening statement of affairs, cash book, important ledger accounts and finally final accounts, that is trading and profit and loss account and the balance sheet will be prepared. So what is the opening statement of affairs? It is nothing but like a opening balance sheet. It contains assets and liabilities. Generally we are going to prepare opening statement of affairs to ascertain the opening capital. Opening capital is to find out ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, then we have to ascertain the missing items. What may be the missing items? It may be the opening BR, bills receivable, opening bills payable, opening cash, opening debtors or opening creditors. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್. ಜನರಲಿ opening capital will be the missing in the assets and liability of the opening statement of affairs. Bills receivable. In this particular slide we have discussed about the bills receivable. Bills receivable that you have studied under the in POC regarding bills receivable and bills payable. ಇದು ಯಾವುದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. POC ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಲ್ಸ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, POCಯಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂಥ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಟು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟು, ಕ್ರೆಡಿಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, BR account, BP account, debtors account, creditors account, finally it is a final account. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್? Bill which are going to be received by the business, that is a bills receivable. It is the asset to the concerns. ಯಾವ ಬಿಲ್ನ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್. ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆ ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಬಿಲ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಂದ ಬಿಲ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಟಾಸ್ ಇಂದ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ವೆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್. ಬಿಲ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಿಲ್ಸ್ನ ರಿಸೀವಬಲ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಡೆಟಾರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡೆಟಾಸು? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. After 3 months, I am going to pay rupees 85,000 to the so and so company ಅಂತ ಬರೆದು ಡೆಟಾರ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ 3 months ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೆಟಾರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ BR ಹಾನರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. BR ಹಾನರ್ಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ಏನು? BR is paid by the debtor. BR paid ಆದಾಗ ಅವನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು BR is received by you ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಟಾರ್. ಹಾನರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಂತು ದುಡ್ಡು ಅಂತ. ದುಡ್ಡು ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? BR ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು BR ತಗೋತಾನೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಫ್ BR ಇಸ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್, ನೋಡಿ ಯಾರು ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡಿರೋನು? ಯಾವ ಪರ್ಸನು? ಡೆಟಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸಾನರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು BR ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ BRನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್. ಯಾರಿಂದ ನಮಗೆ BR ಬರುತ್ತೆ? ಯಾರು BRನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋರು? ಡೆಟಾರ್ಸ್. BR ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಟಾರ್ಸು ಕ್ಯಾಶ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಹಾನರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ BR ಹಾನರ್ಡ್. BR ಹಾನರ್ ಆದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿಸಾನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ? ಡೆಟಾರ್ಸ್. ಸೊ ಡೆಟಾರ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಟಾರ್ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. Endorsed, as I told, BR and bills payable both are a negotiable instrument. Negotiable instrument ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ BRನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? BRನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೆನ್ BR is endorsed, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, BR endorsed. Endorsed means it is a transferred. When BR is a transfer, it will be transferred to the creditors. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? BRನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆದರೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಲ್ಲು ಡಿಸಾನರ್ ಆದರೆ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಬಿಲ್ಲು ಡಿಸಾನರ್ ಆದರೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಡೆಟಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಡೆಟಾರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಲಯಬಲ್ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೂಸ್ ಬಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಬಿಲ್. ಆ ಡೆಟಾರ್ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಟಾರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲು. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಇದನ್ನ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಕಂಪನಿಯವರು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ದ ಬಿಲ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ನೀವೇನಾಗಿರ್ತೀರ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತೀರ, ನೀವು ಬಿಲ್ಲನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. So you are a business who has to pay the bill, means it is a bills payable. To whom you should pay, means you should pay to the creditors. Bills payable issue ಮಾಡಿದಾಗ creditors account data to bills payable account. So when bills is paid, ನೀವು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡೋದೇನೆ ಡಿಸಾನರ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಯಾರು ಡಿಸಾನರ್ ಮಾಡಿರೋದು? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಯಾರಿಗೆ ಲಯಬಲ್? ನೀವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಲಯಬಲ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್. Bill has to be paid by the business. To whom they have to pay? They have to pay to the creditors. Creditors account data to bills payable account. If the bill is paid, bills payable account pay ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸಾನರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಯಾರು ಡಿಸಾನರ್ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ಗೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನೇನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ BR ಆಯಿತು, BP ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ what are the items that has to be recorded in the debit side of a data's account, and what are the items that we have to record in the credit side of the data's account. Data's is an asset to the business, and asset always shows the debit balance of opening balance. So starting debit side ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾನರ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾನರು ಡಿಸಾನರು, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಾನರ್ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾದ್ರು ಡೆಟಾಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡೆಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಟು ಡೇಟಾಸ್, interest charge to datas, expense charge to datas. But for the knowledge sake, you should learn it. Cash pay to datas agadaga datas account, datas account data to cash account, datas account data to interest account, datas account data to expenses charge to datas account ಅನ್ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಡೇಟಾಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ. ಡೇಟಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ಡೇಟಾಸ್ಗೂ ಡೆಬಿಟ್ಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಡೇಟಾರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ taken credit sales from the business. Business has done the credit sales to the data. So business has done credit sales to the data. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾರ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಡೇಟಾಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೇಟಾಸಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇವು ಬಿಲ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇವು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ we are going to write in the credit side of the data's account. So ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡೇಟಾಸಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇಟಾಸಿಂದ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಡೆಟಾಸ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಟಾಸ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬಿ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡೇಟಾರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಡೇಟಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, bad debts, discount allowed will be entered in the credit side of the total debtors account. So mainly the debtors account is prepared to ascertain the credit sales from the debtors. If in the examination the credit sales is given, then the missing items will be cash received from the debtors. Credit sales ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಏನು, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಡೇಟಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಆದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. BRBB ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಅವರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರಿಸೀವ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅಲೋವೆನ್ಸ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ನ, ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಸ್ ಅ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ BP ಮತ್ತೆ BR ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಡಿಸ್ಆನರ್ ಮತ್ತೆ BR ಎಂಡಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟು ಅ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್. The difference generally will be the opening capital. If opening capital is given, then the opening bills receivable, opening bills payable, opening debtors, opening creditors will be the missing item in the opening statement of affairs. Next, we are going to prepare the cash book. Cash book contains the receipt and payments. Next is the debtors account, creditors account, bills receivable account, bills payable account. Finally, we are going to prepare the final accounts. Then it will be converted into a single entry system, into a double entry system. Thank you.